અદાણી હિંડનબર્ગ કેસ મામલે આજે સુપ્રીમ કોર્ટ મહત્વનો ચુકાદો આપશે। આ માટે કોર્ટે સવારે 10:30 વાગ્યાનો સમય નક્કી કર્યો છે। આજનો દિવસ અદાણી ગ્રુપ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે। મહત્વનું છે કે અદાણી હિંડનબર્ગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે નવેમ્બર 2023માં પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો। 24 નવેમ્બરના રોજ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા ડીવાય ચંદ્રચૂડની બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી કરી હતી અને ત્યારબાદ આ નિર્ણય સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો હતો। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए तवाई बोलावी छे। आज राजस्थान और हरियाणा में 31 स्थलों पर एनआईए द्वारा तपास करवामां आवी छे। गत महीने ज गृह मंत्रालय आ हत्याकांड की तपास एनआईए ने सौंपी हती। आ केस में अत्यार सुधी कुल 4 लोकोनी धरपकड़ करवामां आवी छे अने ते लोकोनी पूछपरछ बाद आज एनआईए द्वारा दरोड़ा पाडवानी कामगीरी करवामां आवी छे। नवा वर्षनी शुरुआतथी ज शियाळानो प्रकोप जोवा मळी रह्यो छे। तेनी असर टेकरीओथी मैदानो सुधी जोवा मळे छे। दिल्ही, पंजाब, हरियाणा अने उत्तर प्रदेश सहित देशना घणा राज्योमां तीव्र ठंडी अने गाढ धुम्मसना कारणे हवामान विभागे एलर्ट पर जाहेर कर्युं छे। जेना कारणे घणा राज्योमां शाळाओ बंध करवाना आदेश जारी करवामां આવ્યા હતા। ઘણી ટ્રેનો અને ફ્લાઇટોના રૂટ પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। जापान में जोरदार भूकंप बाद हवे अफगानिस्तान में अर्धो कलाक भूकंपना 2 आंचकाथी लोकोमां भयनो माहोल फैलायो छे। अफगानिस्तान में गत मोडी रात्रे अर्धो कलाक में भूकंपना 2 आंचका अनुभवाया हता। पहला भूकंपनी तीव्रता 4.4 नी नोंधाई हती, ज्यारे बीजा भूकंपनी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 नी नोंधाई हती। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटरना मते मध्यरात्रे 12:28 पहलो भूकंप अनुभवायो हतो। जापानना टोक्यो शहर में आवेला हानेडा एरपोर्टना रनवे पर 2 प्लेन અથડાતા बाद एक प्लेन में भीषण आग फाटी निकली हती। विमान में 379 मुसाफरो सवार हता। जापानी न्यूज एजेंसी प्रमाणे लैंडिंग बाद प्लेन अन्य प्लेन साथे અથડાવાને કારણે आग लागी हती। टक्कर बाद प्लेन में सवार 5 लोकोनी कोई जानकारी मળી નથી। જે फ्लाइट में आग लागी हती तेनो नंबर JAL 516 હતો અને આ फ्लाइट હોકાઈડોથી ઉડાન ભરી હતી। दुनिया જ્યારે નવા વર્ષની ઉજવણી કરી રહી હતી ત્યારે મણિપુરમાં એક લોહિયાળ રમત ચાલી રહી હતી। મણિપુરમાં નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે ભારે હિંસા દરમિયાન 4 લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી। આ હિંસામાં ઘણા લોકો ઘાયલ છે। રાજ્યના 5 ખીણ જિલ્લાઓમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે। તો સ્થાનિકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કેટલાક લોકોનું એક જૂથ ગેરવસૂલીમાં સામેલ છે અને તેઓએ ઓટોમેટિક ગનથી ગોળીબાર કર્યો હતો। मणिपुरना मोरेहमમાં પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલા મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશના સીએમ એન બિરેન સિંહે જણાવ્યું કે અમે આતંકી જૂથમાંથી લીક થયેલા કેટલાક વિડીયો પણ જોયા છે। અમે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સુરક્ષા દળો સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે। અમે તેમનો સામનો કરી રહ્યા છે। સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે। અમને મ્યાનમાર તરફથી વિદેશી તાકાતોની સંડોવણી અંગે શંકા છે। देशभर में हिट एंड रन केस माटेना नवा कायदाने लईने सरकार अने ट्रांसपोर्टरो वच्चे समाधान थई गयुं छे। ट्रांसपोर्ट संगठने देशभરના ડ્રાઈવરોને हड़ताल पाछी खेंचवा કહ્યું છે। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला साथे गृह मंत्रालयना परिवहन संगठननी बैठक योजाई हती, जेमां आश्वासन मळ्या बाद संगठन हड़ताल समेटी लेवा सम्मत थयुं। केंद्र सरकारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनने खातरी आपी के हालमां नवा हिट एंड रन कायदानो अमल करवामां आवशे नहीं अने ज्यारे पण तेनो अमल थशे त्यारे संगठन साथे चर्चा करवामां आवशे। तमिलनाडुना तिरुचिरापल्लीमां जाहेर सभाने संबोधता पीएम मोदीए जणाव्युं के छेल्ला 1 वर्षना समयगाळामां 40 થી વધુ केंद्र सरकारना मंत्रीओए तमिलनाडुनो प्रवास कर्यो छे। ज्यारे तमिलनाडुमां झड़पथी विकास थशे त्यारे भारतमां पण सारी रीते आगळ वधशे। विकासनुं सौथी मोटुं माध्यम कनेक्टिविटी छे, तेनाथी वेपार वधे छे। विकासनी आ भावना तिरुचिरापल्लीमां पण जोवा मळी रही छे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाईए जणाव्युं के पीएम मोदीए 19,850 करोड़ रूपियाना प्रोजेक्ट्स लोकोने समर्पित कर्या छे, जेमां थिरचीमां नवा एरपोर्ट टर्मिनल पण शामिल छे। थिरची खूब ज खास छे अने माटे पार्टीना कार्यकर्ताओए 3 दिवस पहला स्वच्छ भारत अभियाननी अमलवारी करीने पीएमने आवकारवानुं नक्की कर्युं छे। पीएम मोदी ज्यारे पण तमिलनाडु आवे छे त्यारे भाजपना कार्यकरो अने लोको पर खास प्रभाव पड़े छे।
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનના કોંગ્રેસ વિરોધી નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના નેતા સંદીપ દીક્ષિતે જણાવ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી નેતા મોટા ગઠબંધનમાં સામેલ બાબત સમજી શક્યા નથી. છેલ્લા 7-8 વર્ષના સમયગાળામાં આપ પાર્ટી ભાજપની બી ટીમ બનીને કામ કરી રહી છે. હવે તેમને લાગે છે કે ભાજપની તેમની જરૂર નથી, એટલે તેઓ વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં સામેલ થયા છે. કર્ણાટક પોલીસે વર્ષ 1992 બાબરી મસ્જિદ વિધ્વસ્ત ઘટના બાદ થયેલા રમખાણોમાં સંડોવાયેલા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહીનો સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ વિશે માહિતી આપતા હુબલી ધારવાડના પોલીસ કમિશનર રેણુકા સુકુમારે જણાવ્યું કે ઘણા કેસોમાં આરોપીઓ ફરાર થઈ જાય છે. આવા કિસ્સામાં તેમની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ નિયમિત રીતે કાર્યવાહી કરે છે. અમે આરોપીઓને શોધી કાઢવાના પ્રયાસો કરીએ છીએ. અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ મુસ્લિમ યુવાનોને મસ્જિદો સાચવવા માટે તૈયાર રહેવા કહ્યું, તેના કારણે વિવાદ થઈ ગયો છે. ઓવૈસીએ હુંકાર કર્યો હતો કે મુસ્લિમો પાસેથી તેમની મસ્જિદો છીનવી લેવાઈ છે, ત્યારે મુસ્લિમ યુવાનો મસ્જિદો સાચવવા માટે તૈયાર રહે અને મુસલમાનો પાસેથી મસ્જિદો છીનવી લેવામાં ન આવે તેનું ધ્યાન રાખીએ. જ્યાં આપણે 500 વર્ષ સુધી બેસીને નમાઝ પડી એ મસ્જિદને છીનવી લેવાઈ છે. ઓવૈસી આ નિવેદન બાબરી મસ્જિદના સંદર્ભમાં કરીને કાશીની જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદ અને મથુરાની કૃષ્ણ જન્મભૂમિ પર બાંધવામાં આવેલી મસ્જિદને મુદ્દે જંગ માટે તૈયાર રહેવા હાકલ કરી છે એ સ્પષ્ટ છે. તેલંગાણા પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ જી કિશન રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ અને બીઆરએસ પાર્ટીનો ડીએનએ એક જ છે. બંને પાર્ટી પર ભ્રષ્ટાચાર અને પરિવારવાદની રાજનીતિ કરવાનો આરોપ છે. વર્તમાન સીએમ રેવંત રેડ્ડી જ્યારે તેલંગાણા કોંગ્રેસના પ્રમુખ હતા ત્યારે વારંવાર કહેતા હતા કે કાલેશ્વરમ પ્રોજેક્ટ કૌભાંડ મુદ્દે કેસ સીબીઆઈ તપાસ કરવામાં આવી રહી નથી. વર્તમાન સમયમાં જ્યારે કોંગ્રેસ તેલંગાણામાં સત્તામાં છે ત્યારે હું ભલામણ કરું છું કે તેઓ આ કૌભાંડ વિશે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખે અને કાર્યવાહીની માંગ કરે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 400 કરતા વધારે બેઠકો જીતવાનું ટાર્ગેટ હાંસલ કરવા માટે દક્ષિણ ભારતમાં જીતવું જરૂરી છે. ત્યારે ભાજપે દક્ષિણ ભારતનો ગઢ કરવા નરેન્દ્ર મોદીનો ભરચક કાર્યક્રમ ગોઠવવા માંડ્યો છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ ભારતના 2 મહિનાના પ્રવાસે જશે. 2 તબક્કામાં યોજાનાર મોદીના કાર્યક્રમના પહેલા તબક્કામાં તમિલનાડુ, કેરળ, પુડુચેરી અને લક્ષદ્વીપને આવરી લેવાશે, જ્યારે બીજા તબક્કામાં કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાને આવરી લેવાશે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જગનમોહન રેડ્ડીની બહેન વાયએસ શર્મિલા લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ જશે એવો સૂત્રોનો દાવો છે. શર્મિલાની પાર્ટીએ તાજેતરમાં જ યોજાયેલી તેલંગાણા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના સમર્થનમાં પોતાની પાર્ટીના ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા નહોતા. શર્મિલાએ કોંગ્રેસનો પ્રચાર પણ કર્યો હતો. સૂત્રોનું કહેવું છે કે શર્મિલા આવતા અઠવાડિયે રાહુલ અને પ્રિયંકાને મળે ત્યારે કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવાઈ જશે. કોંગ્રેસે લોકસભાની ચૂંટણીમાં કયા સાથી પક્ષો સાથે જોડાણ કરવું એ નક્કી કરવા બનાવેલી સમિતિએ લોકસભાની જે બેઠકો પર 2014 અને 2019 ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારો બીજા નંબરે રહ્યા હતા તે બેઠકો પર કોઈ બાદછોડ નહીં કરવાની ભલામણ કરી છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં સાથી પક્ષોના દબાણ સામે ઝૂક્યા વિના આ બેઠકો પર કોંગ્રેસે પોતાની જ ઉમેદવારોને ઉભા રાખવા જોઈએ એવું આ સમિતિનું માનવું છે. કોંગ્રેસ 2014ની ચૂંટણીમાં 224 બેઠકો પર અને 2019માં 209 બેઠકો પર બીજા સ્થાને રહી હતી. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન ફરતે ઈડી ગાડીઓ કસી રહી છે. સોરેનની ગન ત્યારે ધરપકડ થવાના ભણકારા વચ્ચે હેમંત સોરેને પત્ની કલ્પનાને મુખ્યમંત્રી પદે બેસાડવાનો તખ્તો તૈયાર કરવા માંડ્યો છે. સોરેનના ખાસ સાથી મનાતા સરફરાઝ અહમદે ગંડેઈ બેઠક પરથી રાજીનામું આપવા સોરેન કલ્પનાને ધારાસભ્ય પદે બેસાડવાનો તખ્તો તૈયાર કરી દેવાનું હોવાનું મનાય છે. ત્યારે કલ્પના ઓડિશાના હોવાથી ઝારખંડમાં એસટી માટે અનામત બેઠક પરથી લડી ના શકે તેથી સામાન્ય બેઠક ખાલી કરાવાઈ છે. મમતા બેનર્જી ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જીને પોતાના રાજકીય વારસા તરીકે તૈયાર કરી રહ્યા છે, પણ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના જૂના જોગીઓ તેનાથી ખુશ નથી. તૃણમૂલના સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમમાં આ નાખુશી બહાર આવી ગઈ છે. મમતાની નજીક મનાતા પક્ષના 2 વરિષ્ઠ નેતા ફિરહાદ હકીમ અને સુદીપ બાંધોપાધ્યાયે આડકતરી રીતે કહી દીધું કે અભિષેક બેનર્જી તૃણમૂલ કોંગ્રેસને નહીં સાચવી શકે. બંને નેતાઓ જાહેર મંચ પરથી કહ્યું કે મમતા બેનર્જી બંગાળના મુખ્યમંત્રી નહીં હોય ત્યારે બધું ખતમ થઈ જશે.
દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે સંસદ સુરક્ષા ચૂંટણી લઈને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં સંસદમાં ઘૂસણખોરી કરનારા આરોપીઓનો પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે દિલ્હી પોલીસની અરજી પર આજે સુનાવણી કરવાની છે. આ કેસની સુનાવણી એડિશનલ સેશન જજ હરદીપ કૌર કરશે. આ મામલે 6 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ ઉત્તર ભારતના કેટલાય શહેરોમાં તાપમાનનો પારો ગગડ્યો છે. ખાસ કરીને દિલ્હીમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. જોકે કડકડતી ઠંડીમાં પણ લોકો સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખતા જોવા મળ્યા છે અને મોર્નિંગ વોક કરતા દેખાયા હતા. તો આ સાથે જ લોકો ઠંડીથી બચવા માટે ગરમ કપડાં ઉપરાંત તાપણું કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા. કાશ્મીરમાં નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ લોકોને શીતલહેરનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શ્રીનગરમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી તાપમાન -4 થી 5 ડિગ્રી વચ્ચે નોંધાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ડલ સરોવર પણ થીજી ગયો હતો. આ સ્થિતિના કારણે શહેરમાં ગાઢ ધુમ્મસનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના મોટાભાગના ક્ષેત્રોમાં હિમવર્ષા થઈ નથી. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે 6 જાન્યુઆરી સુધીમાં વાતાવરણ હવામાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર નહીં થાય. જાપાનમાં નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપના કારણે અત્યાર સુધીમાં 48 લોકોના મોત થયા છે. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલ મુજબ અત્યાર સુધીમાં ભૂકંપના 155 ઝટકા અનુભવાયા છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. હજુ પણ કાટમાળ નીચે કેટલાક લોકો ફસાયા હોવાનો અંદાજ છે. પોલીસ અને સ્થાનિક અધિકારીઓએ આજે વહેલી સવારે કાટમાળમાંથી મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હોવાની માહિતી આપી હતી. ગાંધીનગરમાં આજે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક મળશે, જેમાં રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિ મામલે ચર્ચા થશે. તો વાયબ્રન્ટ સમિટની તૈયારીઓને આખરી ઓપ મામલે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને વડાપ્રધાનના ગુજરાત પ્રવાસે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. હિટ એન્ડ રનના નવા નિયમો બાદ વાહન ચાલકોમાં ફેલાયેલા રોષ બાદ હાલ પેટ્રોલ પંપો પર ભારે ભીડ જોવા મળી છે. જ્યાં વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાં રાત્રે અને વહેલી સવારથી પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની કતાર લાગી હતી. જિલ્લાને અડીને આવેલા મહારાષ્ટ્રમાં હાઈવે પર વિરોધની ઘટનાઓ બાદ લોકોએ પેટ્રોલ ડીઝલ ભરવા માટે પડાપડી કરી હતી. અમદાવાદમાં ગાત્રો થીજવતી ઠંડીથી ત્રાહિમામ જોવા મળ્યો. વહેલી સવારે પવન સાથે ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો જોવા મળ્યો, જેને કારણે રસ્તાઓ અને હાઈવે પર ધુમ્મસ જોવા મળ્યો. તો ઠંડીમાં લોકો વહેલી સવારે શિયાળામાં કસરત કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા. નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકામાં ધુમ્મસ છવાયું હતું. તો ધુમ્મસના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. તો ગાઢ ધુમ્મસના કારણે શાકભાજી અને ડાંગર પકવતા ખેડૂતોની ચિંતા વધેલી જોવા મળી હતી. બનાસકાંઠા, દિયોદર, લાખણી, થરાદ, કાંકરેજ સહિતના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો, જ્યાં સમગ્ર પંથકમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા વિઝિબિલિટીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તો બીજી તરફ બદલાયેલા વાતાવરણને લઈને ખેડૂતોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી હતી. ડભોઈ શહેર અને તાલુકામાં વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં ધુમ્મસની ચાદર પથરાઈ હતી. ધુમ્મસને પગલે ડભોઈ તાલુકાના યાત્રાધામ, ચાંદોદના માર્ગો તેમજ નર્મદા નદી કિનારે હિલ સ્ટેશન જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં માતાની મમતા લજવાય તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો. અહીંના અમીર રોડ કબ્રસ્તાનમાંથી નવજાત બાળકી મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. નવજાત બાળકીને કબ્રસ્તાનમાં ફેંકી અજાણી મહિલા ફરાર થઈ હતી. શહેર પૂર્વ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. સુરતના ચોક બજાર વિસ્તારમાં થયેલા ડબલ મર્ડર કેસમાં દિવાન ગેંગના મુખ્ય આરોપીની સુરત પોલીસે ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય સૂત્રધાર આબિદ ઉર્ફે પંચર કાવતરું રચી 3 વ્યક્તિઓને મોતને ઘાટ ઉતારી ફરાર થયો હતો. આ ગુનામાં આરોપી પોતાની ઓળખ છુપાવી નામ બદલીને પોલીસથી નાસ્તો ફરતો હતો. પોલીસે બાતમીના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.